जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपको स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि आरंभ कर मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में। आज श्री शिव पवित्र आपन उत्सव श्रावण मास बा कर्कट मासर 23 दिन अगस्ट मासर 7 तारीख गुरुवार। आज त्रयोदशी 21 दंड 24 दिवा 2टा पर्यंत। आज पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 21 दंड 11 दिवा 2टा 18 मिनिट पर्यंत। आज विष्कुंभ जोग 5 दंड 22 दिवा 7टा 35 मिनिट पर्यंत। आज जन्म होतुबा शिशु मानकर धनुराशि क्षेत्रीय वर्ण नरगण रात्रि 8टा 33 मिनिट पर मकर राशि वैश्य मतांतर शूद्र वर्ण नरगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 2टा 18 मिनिट पर एकपाद पुष्कर दोष फल वंशहारी। होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन तंडुल घृतकांस्य दान। आज त्रयोदशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले वार्ता की अर्थात बैगण भोजन निषेध। दिवा बा दिन 2टा पर बीरी भोजन निषेध। विविध कार्यक्रम मन रखु मोर सुधी दर्शक बंधु। रात्रि 8टा 33 मिनिट पर शरण पंचक दोष तृण काठ छेदन और दक्षिण दिग को यात्रा निषेध। आज जदि आम अशुभ बेला काल बेला बार बेला विषय कहवा तेबे मन रखु मोर प्रिय दर्शक बंधु। दिवा 2टा 16 मिनिट पर एवं 6टा 15 मिनिट मध्य। कालरात्रि कहले 11टा 52 मिनिट पर गोटे 14 मिनिट मध्य। आउ शुभ बेला माहिद्री जोगर कथा जदि जानवा चाहिए तेबे मन रखु प्रातरु दिवा 7टा 10 मिनिट मध्य एवं 11टा 12 मिनिट पर गोटे 8 मिनिट मध्य। आउ अमृत जोग संपर्क में जदि जानवा चाहिए रात्रि 12टा 53 मिनिट पर एवं 3टा 35 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आजिर दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप में वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड संग्रह करबा। एई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप में जानिबा आ देखिबा कोन आसुची। मोर सुधी दर्शक बंधु 12टी राशि व्यक्ति मान आज भाग्यफल। जय श्री कृष्ण। अगस्ट मास 7 तारीख गुरुवार। कौन आसुची 12टी राशिफल। प्रथमे मेष राशि शेष मीन राशि। जय श्री कृष्ण। मेष राशि जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि आपण कार्ड आसी 9 ऑफ सोर्स कार्ड आसी। तेणु आज आपण टिके कष्ट अनुभव करिवार अछि जोग। आपण बहुत किछि चिंता किंबा बर्डन रहिबो। आपण कोनोसी कथा को बा कोनोसी स्वप्न किंबा कोनोसी कार्य को डरी जिबार जोग देखा दउछि। ये संपूर्ण नेगेटिव कार्ड आज्ञा नुह। परिस्थिति एते भी खराब देखा जाउ नाही, किंतु जेहेतु आपणको चारि पाखरे गोटे खराब वातावरण जमती सृष्टि होउछि जहा फल कि आपण सेही कारणरू आपण टिके अस्त व्यस्त एवं विभ्रत टिके रहिबार जुग देखा दउछि। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने आपण किछि भी मन भितर आज समस्या जागृत हबो। कोनोसी खुशी आपणको मन भितर आज देखिबा को हेतु न मिलि पारे। किछि समस्या चली पारे। बहुत जंत्रणा जेपरी मन भितर चापिकी रखिला परी आपको लगी पारे। सिंगल थिबा व्यक्ति मानक पई अतीतर कथा को धरिकी बसंतु नाही। अतीतर कथा भावंतु नाही, आगु को बढ़ंतु। भल निश्चित रहिबो। मनी कैरियर क्षेत्र में आपनको चाकरी रे आदौ खुशी रहिबे नाही। आपनकर मन आज टोटल लागिबो कोनोसी काम रे। तेणु आपण भयभीत आज मन भितर रहिबे कोनोसी कारण को लेकिन। मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने आपण माने आज गोटे दिन ईश्वर को ऊपर संपूर्ण निर्भर करंतु। केयरफुल भाव में समय को नियंतु। एई मेष राशि व्यक्ति माने आपनकर राशि अधिपति ग्रह होचंती मंगल। मंगल निचस्थ रहिले, मंगल दुर्बल रहिले, मंगल को कारणरू रक्त पित्त तहिरु जात समस्त रोग
ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଯାଦୁ, ଭଗନ୍ଦର, ପ୍ରମେହ, ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଅଗ୍ନି ହେତୁକ ଦ୍ୱାହି କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତେବେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ତେବେ ଏସବୁ ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳର କବଚ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର କବଚ ଧାରଣ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟେ, ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବହୁ ଜଟିଳରୁ ଗତି କରି ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 3 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, 1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 2 ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର, 3 କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଛି, 10 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ମନ ଭିତରକୁ ଆଜି ଆସିବ। କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଘରକୁ କେହି ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି, ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବର କଥା କିଛି ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଆନନ୍ଦ ହୁଏତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଗ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତି ଖୁସିରୁ ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଯେମିତିକି ପିତା ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଅତି ଖୁସିରୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କେୟାର ନେବେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ରିଲେସନ୍ରେ ଖୁସି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବେ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେ କି ଆଜି କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜି ଯାଇପାରେ, ଚୋରି ହେଇପାରେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଆଜି ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ, ଏହି ବୃଷ ରାଶିର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। এই ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର, এই ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିଚସ୍ଥ ରହିବେ, ଶୁକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେବ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଗୁହସ୍ଥାନ, ଝାଡ଼ାର ଦ୍ୱାରମ, ଗୁହଦ୍ୱାରରେ କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗଜାତ ସମସ୍ତ ରୋଗ, ଶୋଥ, ମୂତ୍ରାଘାତ, ଗୁଳ୍ମ ରୋଗ, ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଦର ପୀଡ଼ା, ଗର୍ଭସ୍ୱ, ମାନହାନିକାରକ ପୀଡ଼ା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ମାସପନ୍ନୀ ମୂଳ ଗଛର କବଚକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, 3-2 କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 4-2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5-2 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏ ଶନିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ये परिश्रम कार्ड आसी। आज जहाँ भी चिंता करूँ ना कहीं धीरे धीरे सफल हम, तरबरिया हूँ ना कौन कारण शनि आपण नजर रखिंट। आपणकर समस्या बहुत चलुची किंतु से शनि धर्म कर्म सुधुरुंट कि ना, बाट को आसुंच कि ना, कौ पथरे पड़ जाऊँ, भूल केते करुँच शनि से आपण कर्मफलदाता शनि दृष्टि रखिंट। जेहेतु शनि न्यायदाता दंडदाता, आपणकर धर्म कर्म विचार करी से आपन को फल प्राप्ति कराइबे। तेणु आपण चेष्टा जारी रखंतु, परिश्रम मध्य सेही हार में करंतु, भांगी पड़ंतु नहीं। मोर प्रिय मिथुन राशि प्रिय भाई भाई माने, परिवार कथा कहले दाम्पत्य जीवन अशांति वातावरण धीरे धीरे शांत हो जिवो। व्यवसाय माने मंथर गति दे व्यवसाय अवश्य करेंगे। छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी रे मनोनिवेश करेंगे। आपण कौन परिस्थिति आज आपण सामना को आसुना कहीं, मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने ताकू आपण संपूर्ण भाव में हैंडल करि पारिबे। जेते दमदार जीव हो, मनीष हो बा समस्या हो, आपण कंट्रोल ले जहाँ भी प्रोब्लेम आसु पछे ताकू आपण सॉल्व करि पारिबे। ये मेजर आर्काना कार्ड अछि। तेणु आपणकर सिचुएशन आपणक फेवर नाही,
तथापि आपण कंट्रोल रहिबो आसुथिबा समय को आपण अपेक्षा करबा को पड़िबो निजर बुद्धि बल रे परिस्थिति को आपण निश्चित संभाळिबे जेते सब समस्या आसीबो सब समस्या को निज कंट्रोल भितरे आपण रखिबे ये एवं भल फल आपन को मध्य मिलिबो आगु निजर पेशेंस रखंतु सब ठीक हे जिवो गोटे कथा मन रखिबे जदि राग किबा गुस्सा जा करंती ताहा जदि आपण करूछंती ताले आपनकर समस्या सब ओलटा हो निजर इगो बा क्रोध को कंट्रोल करने आप चेष्टा करूँ मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने ये मिथुन राशि व्यक्ति मान राशि अधिपति ग्रह है बुध बुधों कारण आपणकर कहीं आगे परीक्षा निज शरीर उपर करूँ अनेक कथा आप चैनल माध्यम शुणुंट जानते यूट्यूब माध्यम किंतु आगे अनुभव करूँ जे आपणकर प्रकृत कौ ग्रह प्रभाव आपण दुर्विपाक पकाउछि किंतु मन रखंतु बुध को आगे स्ट्रंग करंतु कहीं ना बुध आपणकर शुभ स्थिति अच्छी न अच्छी बुधों कारण किसी घटना घटुची कि न घटुची से कथा को आपण माने अनुभव करंतु मोर प्रिय जाकि मिथुन राशि व्यक्ति माने ए मिथुन राशि व्यक्ति माने बुध जदि प्रकृत आपणकर चरम सीमार आपन को पहुंची बुध जदि आपण कोपान्नल अच्छा विभिन्न प्रकार चर्म रोग जीवा रोग बांति रोग त्रिदोष रोग ये सब बुधों कारण देखा देता है तेबे बुध दारक मूल आपण बुधवार दिन धारण कले ये समस्या समाधान होता है तेणु ये बुधों आपंकर गैस प्रोब्लेम अधिक बढ़ी था स्किन इन्फेक्शन बहुत प्रकार देखा देता है जदि यह सत्य ताले बुधों आप ऋणग्रस्त हो पारती बुधों आप समस्यार सम्मुखीन हो पारती एवं सब बुध दुर्बल रही शनिकर प्रकोप राहु केतुंकर प्रकोप आपण पड़ पारे तेणु बुधदारक मूल को बुधवार दिन संग्रह कर आपण कवच धारण करूँ बुधदारक कवचर गोटे धारण करूँ एवं बुधों चारिमुखी रुद्राक्षरटे आप व्यवहार करूँ परिस्थिति धीरे 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 निश्चित सुधर मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति माने 5-3 मृगशिरा नक्षत्र 6-3 आराध्रा नक्षत्र 7-3 पुनर्वसु नक्षत्र एबे आसंतु देखिबा कर्कट राशि विषय कर्कट राशि आपण कार्ड आसी द सन कार्ड आसी ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी यार माने सफलता आपण हाथ मुठार अच्छी आपणकर सब कार्य सफल होबार जुग ये कार्ड प्रमाण करुच्ची आपन किसी अभाव जना हुए तो पड़ न पारे आज आपंकर लाइफ रे कौन पुरुष कि छोट पिला कहीं भी आसीपारती आपंकर कौन कार्य सिद्ध हम आपड़ आज सबुआड़ ख्याति मिल सम्मान मिल सफलता मिल बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन किसी भी स्वप्न आपंकर सफल हम रिलेसन नुआ मूड देखादेव जहाँ आपंकर मन खुशी है व्यवसाय माने भल व्यवसाय करेंगे छात्र छात्री मैंने पढ़ापढ़ी मनोनिवेश करेंगे ए सन्देह कर किसी ना मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने मन भीतर किसी ना कि ग्लानि भाव जागृत हेले भी समस्या को आप निश्चित विजय हासिल करेंगे मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने यही कर्कट राशि व्यक्ति मान कहवाक चाहूँगी आपण मान राशि अधिपति ग्रह है चंद्र चंद्र विभिन्न प्रकार समस्या आपंकर देखा दे था चंद्र जदि दुर्बल रहिले बा अशुभ रहिले आगे शरीर भितर रोगर किसी संकेत मिलता है जमीती कि गल गंड कफ जनित कौन रोग काश बारंबार होता है बांति बारंबार देखा देता है क्षय रोग होता है सुर रोग होता है शिल्पद गोदर जहाँ जल उदर कि आमाशय अतिसार भली अनेक प्रकार रोग देखा देता है निश्वास ग्रहण कर कष्टदायक होता है तेणु ये चंद्र आपण क्षीर कोड़ीर गछ कवच एक धारण करेंगे चंद्र दुर्बल रही अन्य ग्रह मान प्रभाव आपंकर अटाक कर शनिकर हो राहुंकर हो बृहस्पतिंकर हो केतुंकर हो विभिन्न प्रकार समस्या आपंठ देखादेव ऋणग्रस्त हे शरीर पटे एमती रोग गुड़ाक देखादेव ये सब कारण आपण राशि अधिपति ग्रह को आगे संतुष्ट करूँ तापर अन्य ग्रहर प्रतिकार आपण कले सहज सूक्ष्म भाव में ग्रह दूरीभूत होता है तेणु चंद्र क्षीरकोड़ी गचर कवच धारण करूँ चंद्र दुईमुखी रुद्राक्षरटे मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मान धारण करूँ तेरे कर्कट राशि 7-4 पुनर्वसु नक्षत्र 8-4 पुष्या नक्षत्र 9-4 अश्लेषा नक्षत्र ये 3टी नक्षत्र में विभक्त होता मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने आपण माने निश्चित भाव में ये जिनिस को मानतु माधव पवित्र वाणी कार्य सहित जोड़ी हूँ अनेक समस्यार समाधान आप निजे को निज संग्रह कर पातु एवं आसतु देखा सिंह राशि विषय मोर प्रिय सिंह राशि आपण जो कार्ड आसी 2 ऑफ वांड्स कार्ड आसी चंद्रमांकर कार्ड अच्छी आपण को बहुत ऑफर आसी पारिबो आपण पाखक आज आपण से मध्य कोटा सिलेक्शन करेंगे ग्रहण करेंगे ता आपण पर निर्णय आज हम आपण किसी भी दूर दूरांतर कार्यक्रम बाबद में कि समस्या बाबद में आप टेंशन रही पारती जहाँ भी कार्य करेंगे जो पदक्षेप नवाक आप चाहते से कम भल हे
कि न हम ये चिंताधारा आपण मन को आसीपे आप देखिए से कार्य जितेबाला आप सेटेल हो जे पर्यंत सेटेल हो जाना से कार्य को छाड़ू ना ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी तेणु आपण व्याकुलता किसी गोटे मन भितर रोचे जो व्याकुलता प्रभाव में आपण उद्यम जारी रखिंट किसी कार्यर लक्ष्य अच्छा सफलता पाइबापी ये व्याकुल भाव को निजर लव पार्टनर एवं निजर आत्मीय सोदर निजर बंधु निजर प्रियजन जहाँ को आप बेसी भल पाती जे आपन को रास्ता देखाती सहित संपूर्ण निजक समर्पण कर छाड़ी दिंतु समस्या अवश्य समाधान हो दिन आपणकर भल अच्छी तेरे यही सिंह राशि व्यक्ति मैंने आपणकर कहीं एमती सिंह परी रोथुवा व्यक्ति समस्या बारंबार टिके देखा दूची ना सिंह राशि व्यक्ति मानकर राशि अधिपति ग्रह हेले रवि तेणु यही रवि जितेबले दुर्बल रे कोपान्न रे से आपंकर सब प्रभाव जारी होता है जमीक मस्तक पीड़ा बारंबार मुंडर जंत्रणा मुंड बिंधा मुंडर टेंशन बा संतति ज्वर अंतर ज्वर बारंबार देखा देता है पित्तजात रोग अम्ल शूल गैस रोग हृदय रोग बारंबार छाती दुर्बलता प्रकाश पाई था मस्तक ग्रहण विष आघात हेतु अग्नि दाह ज्वार रवि शनि ये जदि जितेबाला मिलन होता है से हिक्का बारंबार यही समस्या रवि कारण जागृत होता है तेणु ये सब जदि आपण परिलिखित किसी देखा दूची जानतु जहाँ भी किसी समस्या हो रवि दुर्बल हो शनि राहु केतु बृहस्पति एम प्रभाव आपण पूर्ण मात्रा पड़ा सहज हो जाऊँगी तेणु सर्वप्रथमे रवि को आप संतुष्ट करने निमंते महाकाल गचर एक कवच को आप धारण करूँ रविवार और रवि एकमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ देखिए आपणकर समस्या निश्चित समाधान हम धीरे धीरे हम अन्य ग्रहकर प्रतिकार तापर आप कले आपको सरल भाव में बाट मिल जाए तेरे 10-5 मघा नक्षत्र 11-5 पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 12-5 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त होता मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मैंने आपण मैंने निश्चित एक कथा को अनुध्यान करने आवश्यक होची तेरे आसतु देखा कन्या राशि विषय मोर प्रिय कन्या राशि आपण कार्ड आसी 4 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड ये जो 4 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी आपण चारिपाखे शत्रु पूरा लागिकी रोचे आपण सुख को से देखी पारना ओडिशा कहतु आपण घर भीतर कथा कहतु आपण कौन माने व्यक्ति आपन को जमा सही पारना शत्रु रही कारण रोचे सामाजिक भावदस्त भी आपण पाखे भी कम रोचे लोक सहित मिसवा भी आपंकर कम रोचे से लोक मैंने आपंकर शत्रु हो संभावना रोचे तेणु व्यवसाय क्षेत्र में देखिले टिके भल रोचे कहीं आप सदाबले पैसा रोजगार पचर अच्छा और लव रिलेसन देखिले पूरा संपूर्ण खराब रोचे कारण आप सदाबले रोजगार पचरे रोचे कारण आप संपर्क से देखुना चाकरी क्षेत्र में भल रही रोजगार टी मुख्य आपंकर लक्ष्य स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु रीतिमत मेडिसिन व्यवहार करूँ कि प्राणायाम करूँ दिन भल रोक कथा को लेकिन आपण मन भर क्षोभ प्रकाश पाइपे तेणु आज कौन सिचुएसन कौन परिस्थिति भी आप व्यक्ति को छाड़ा मन भर उद्यम रखिए ना तेणु ताको बांधि रखापी आप मन सर्वदा चाहिए आगक से बढ़ी पारना कि एकुटिया भी अनुभव कौन व्यक्ति को आप कंट्रोल जो आने को आज चाहिए जार परिणाम आगक खराब होवार जोग हो पाए तेणु आप बहुत कठिन परिश्रम कर ये पर्यंत पहुंची मनी कैरियर क्षेत्र में अवश्य आपंकर सिद्धेशावस्थ हो पाए किंतु संपर्क दृष्टि देखिले समस्या खूब प्रकाश हो पाए तेज मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह है बुध बुधों कारण जदि आपंकर किसी भी समस्या अच्छी जानी था बुध आपण सर्वप्रथम संतुष्ट अच्छा कि ना बुध जदि असंतुष्ट भाव थी चर्म रोग देखादेव जीवा रोग देखादेव बांति बारंबार देखादेव त्रिदोष अर्थात गैस प्रोब्लेम देखादेव ये सब जदि देखा दूची बुध निश्चित भाव में समस्या बहुल अच्छा जहाँपाई आपंकर परिस्थिति शत्रु वृद्धि मान हानि व्यवसाय क्षयक्षति ऋणर वृद्धि ये सब देखा दे पारे तेणु आप बुधवार दिन बुध तारक मूलक कवच को धारण करूँ एवं बुधवार दिन चतुर्मुखी रुद्राक्षर आप धारण करूँ तेरे जाकि आपंकर स्थिति धीरे धीरे परिवर्तन हम तापर अन्य ग्रह मान जार प्रभाव आपरे पड़ुची से शनिकर हो राहुंकर हो केतुंकर हो बृहस्पतिंकर हो जहाँ भी समस्या रोचे से गुड़िक प्रतिकार कले शीघ्र समस्या समाधान होता है तेरे 12-6 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 13-6 स्थान नक्षत्र 14-6 चित्रा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विशेष व्यक्ति ये कार्यक्रम उद्दिष्ट तेरे आसतु देखा तुला राशि विषय मोर प्रिय तुला राशि आपण सुंदर कार्ड आसी क्वीन ऑफ सोर्स कार्ड आसी तेणु आज सबू कार्य को चतुरतार सहित
ଚତୁରତାର ସହିତ ମାନେ ଚାଲାକ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି କାହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ କାହାଠାରୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ ସେ ବ୍ରେନ୍ ଆପଣ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେଣୁ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ହାସଲ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ କେହି ବି ମିଳନ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ଖୁସି ରହିବ। ଦିନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେବେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନ୍ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ, ସାଙ୍ଗ ମିଳନ ହେବ, ପ୍ରିୟ ମିଳନ ହେବ, ପ୍ରୀତି ମିଳନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ମାଲିକ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ କାରକ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ତ? ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ଗୁହସ୍ଥଳ, ଗୁହଦ୍ୱାର କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ମାନେ ଝାଡ଼ା ଦ୍ୱାରର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ଜାତୀୟ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସମସ୍ତ ରୋଗ, ପ୍ରମେହ, ବାନ୍ତି, ଶୋଥ, ମୂତ୍ରାଘାତ, ଗୁଳ୍ମ ରୋଗ, ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଦର ପୀଡ଼ା, ମାନହାନି, ଗର୍ଭଶୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କିଛି ରୋଗ, ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଛନ୍ଦି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିବା ଠାରୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି ଏସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମାସକନ୍ୟୀ ଗଛର କବଚ ଗୋଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ 14/6 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, 15/7 ସ୍ୱାୟୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ନିଜକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନାହିଁ, କେଉଁ ଲୋକଠାରୁ କିପରି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ, କାହାଠାରୁ କ'ଣ ହାସଲ କରିବେ, ଏସବୁ କଥା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ କରିବେ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ମୌଜରେ ପୁରା ମାହିର ବି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଆଜି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। କୌଣସି କାମରେ ଆଜି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ମନ ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବ ରହିବ। ଖୁସି ବି ଆପଣ ରହିବେ। ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାକି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମୋର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଯଦି ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଜାତ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉନାହିଁ ତ, ଯାହାକି ରକ୍ତ ପିତ୍ତ ତହିଁରୁ ଯେମିତି ଜାତ ହୁଏ ରୋଗ, ଯିଏକି ଯଥା ଯାଦୁ ହେବା, ଭଗନ୍ଦର ହେବା, ପ୍ରମେୟ ହେବା, ଗ୍ରହଣ ବାହାରିବା କିମ୍ବା ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା, ଅଗ୍ନି ନିଆଁରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପୋଡ଼ିଯିବା କି ଅର୍ଶ ରୋଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ହୋଇଥାଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରତି। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଏଭଳି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଆଗେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳ କବଚକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳ ଧାରଣ କଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଯେଉଁ ଶନିଙ୍କର ହେଉ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ହେଉ, ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ହେଉ, ଯାହା ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଧାରଣ କଲେ ଆଉ ଏହି ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ 16/8 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର, 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ବିଶେଷମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 9 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ରହିବେ।
କାହାରିକୁ ବି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ଭାବନା ଏସବୁ ଆଣିବାକୁ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଯାହା ବି କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ହାରିବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି। ଏ କାଳ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁର ମଧୁମୟ ହେବ। ରିଲେସନର ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅନୁତପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଆଜି କରିପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ଆସିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁତପ୍ତର ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହେବେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବରେ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଦୁର୍ବଳତାରେ ରହିଲେ କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ମସ୍ତକ ଜାତ ପୀଡ଼ା, ମେଦ ରୋଗ, ପାଦ ରୋଗ, ଅକସ୍ମାତ ଶ୍ୱାସ ଅଟକିବା ଆଦି ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଋଣଭାର ବି ବଢ଼ିପାରେ, ସମସ୍ୟା ବି କିଛି ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ବିଘ୍ନ ବି ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ସୂଚନା ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କାରଣ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ନିଚସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କପାନ୍ୱଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେଥିପାଇଁ ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଗେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋଷ୍ଠୀ ମୂଳର କବଚଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଶୀଘ୍ର ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି 19 ନଅ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, 20 ନଅ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 21 ନଅ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 3 of Wands କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷର କୌଣସି ମାନେ ଫଳାଫଳକୁ ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି, କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି? ମୁଁ ତ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି। ମୋର ହଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ହଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବାର ବାଟକୁ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ଇଏ କାର୍ଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କୌଣସି ବି ଏକ ବଡ଼ ଧନର ଯୋଜନା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ରେଜଲ୍ଟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଫଳାଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କଥା ହେଉ, କୌଣସି ଅର୍ଥର କଥା ହେଉ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ସ୍ଥିତି ଆଜି ଟିକେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭାବରେ ଗତି କରିପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି। ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆପଣ ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତେବେ এই মকর রাশি ব্যক্তিମାନେ ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନି ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ, ବାରମ୍ବାର ପେଟର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, କିମ୍ବା ମୂର୍ଚ୍ଛା ସ୍ନାୟବିକ ଦୁର୍ବଳ ମାନେ ମୁଣ୍ଡର ପାଗଳାମି ରୋଗ ଦେଖାଦେବ, କୃମି ହେତୁକ ରୋଗ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ, ହସ୍ତପାଦ କମ୍ପିବା ରୋଗ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେବ। ସର୍ବସାହାନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଶନି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କର୍ମଫଳଦାତା ଶନିଦାତା ଶନିଦେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର କବଚକୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାରଣ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଏସବୁ ଘଟିଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, এই ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 21-10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ନକ୍ଷତ୍ର, 22-10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, 23-10 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି ବା ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରନ୍ତି,
ଯେ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି ନା କାହିଁକି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ଅସୁବିଧା ମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କେହି ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମା ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ମହିଳାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରେ, ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମାତୃସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ହେଲ୍ପ ଆଜି ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଖରାପ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେଉ, ଉଦର ରୋଗ ହେଉ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ରୋଗ ହେଉ, ସ୍ନାୟୁବିକ ହେଉ, ଦୁର୍ବଳତା କୃମି ହେତୁକ ହେଉ, କିମ୍ବା ମାନସିକ ଟେନସନ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହେଉ, ବାତ ରୋଗ ହେଉ, ହସ୍ତପାଦ କମ୍ପିବା ରୋଗ ହେଉ, ଏସବୁ ଯଦି ସଂକେତ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଶନି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପଥରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁବାଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୁଚିନ୍ତା ସଦାବେଳେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାର୍ଗକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାର୍ଗକୁ ନ ଫେରିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଅମାର୍ଗରେ ଯାଇ ପୁଣି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର କବଚକୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମାଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଆଉ ଶନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ ବାଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଣିବେ, ଆପଣ ମାର୍ଗକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରତିକାର ଆଗେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। 23/11 ଭୂମିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 24/11 ଶତଭିକ୍ଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ 25/11 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଦ ଡେଭିଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ପାୱାରଲେସ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମନସ୍ତାପ କରିବେ। ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଖରାପ ଗୁଣ ରହୁଛି, କିମ୍ବା ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ସାଥ ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୂରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବି ଖରାପ ଶକ୍ତି ହେଇପାରେ, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇପାରେ, ନଚେତ ବାହାରର କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କୁସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ପାୱାରଲେସ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରହୁନି ସେଥିରେ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କହିପାରନ୍ତି, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ପାରନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଖୁସି ବି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଖରାପ ଭାବନା ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମନସ୍ତାପ କରିପାରନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ ରହିପାରେ, ମନ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏହି ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବାରମ୍ବାର ମସ୍ତକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୀଡ଼ାଦାୟକ ଦେଖାଦେଉଛି, ମେଦ ରୋଗ, ପାଦ ରୋଗ, ଅକସ୍ମାତ ଶ୍ୱାସ ଅଟକିବା ରୋଗ ଆଦି ଏସବୁ ଦେଖାଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ମୂଳର କବଚକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରିଯିବ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଶୁଭଦାୟକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାରି ମକଦ୍ଦମା ହେଉ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭିତରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଯଥା ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। 25/12 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26/12 ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାଲିଛି, ମାସିକ ଚାଲିଛି, ବାର୍ଷିକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଶାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।